Hi students, good morning. This is Mallikarjun, lecturer in English, Government Degree College for Women, Nalgonda. So as a part of online teaching, we have been we have been learning different parts of grammar. So in functional grammar, the most important topic we have been learning is tense. So today we are going to learn past perfect. So once again, just we will have a glance regarding the tense which we have completed in the previous classes. So tense tells about time of action. There are three tenses in English. They are simple present, present continuous, present perfect continuous. Each tense has four times. Simple Simple present tense has four times, past tense has four times, and future tense also has four times. The four times in simple present are, four times in present tense are simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous tense. In the same way, in past tense, simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. In the same way, in future tense, simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous tense. So like that we have different tenses. So the simple present tense. We use this tense to tell regular actions, habitual actions, truths, and general actions. The structure of simple present tense is subject plus first form of a verb plus other words. So whenever we see simple present tense, we have to check the note. What is the note in simple present tense? If the subject is third person singular, then we have to add s or es to the first form of a verb. The clue words in simple present tense are daily, regularly, always, generally, usually, never, every place, time. Present continuous tense. In present continuous tense, we tell ongoing action in the present. The structure of present continuous tense is subject plus is, am, are plus first form of a verb plus ing form plus other words. Is, am, are called present B forms. We use is with singular subjects and are with plural subjects. I, the only subject we get with am. The clue words in present continuous tense are now, at present, nowadays, look, observe, watch, don't disturb. In the same way, present perfect tense. We use this tense to tell just completed actions. The structure of present perfect is subject plus have or has plus third form of a verb plus other words. So we use have with plural subjects and has with singular subjects. So the clue words of present perfect is just now, a few minutes ago, a few seconds ago, a few moments ago. Yet, so far. We get yet and so far, yet and so far in negative of present perfect tense. And then present perfect continuous tense.
The usage of present perfect continuous tense. We use this tense to tell an action which has started in the past and continuing in the present. Structure: subject plus have or has plus been plus first form of a verb plus inform plus other words. So the clue words in present perfect continuous tense are since and for. When do we use since and when do we use for? So generally we use since with point of time and for with period of time. Next we have simple past tense. We use this tense to tell a completed action in the past. The structure of simple past tense is subject plus second form of a verb plus other words. The clue words in simple past tense are yesterday, last plus time, means last year, last month, last week, last March, last Sunday, like that. And all past years or all past times. And then past continuous tense. We use this tense to tell an action which was going on by a particular time in the past. We use this tense to tell an action which was going on by a particular time in the past. The structure of past continuous tense: subject plus was or were plus first form of a verb plus inform plus other words. So generally we do not get a past continuous we do not get past continuous tense directly in the exam. So now next we have today the topic which we are going to learn is past perfect tense. Past perfect tense. The usage of past perfect tense. We use this tense to tell an action which had completed by a particular time in the past. గతంలో ఒక నిర్దిష్ట సమయానికి ఒక పని పూర్తిగా జరిగినట్లయితే గతంలో ఒక నిర్దిష్ట సమయానికి ఒక పని పూర్తిగా జరిగినట్లయితే దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో తెలియజేయడం జరుగుతుంది. సో యాక్షన్ ఎప్పుడైపోవాలి? పాస్ట్లో పర్టిక్యులర్ టైంకు కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్. Present perfect indicates completed action. Simple past indicates completed action. Even past perfect also indicate in completed actions. The three tenses indicated completed actions. Present perfect just completed actions. Simple past action completed in the past. Past perfect action completed in the past by a particular time. This is the difference between these three tenses. Okay, examples now let us see. He had passed SSC in 2015 March. So 2015 past time, March particular time. So he had passed SSC in 2015 March. 2015 మార్చ్లో ఆయన ఎస్ఎస్సి పాస్ అయ్యాడు. ఓకే, ఆ విధమైనటువంటి యాక్షన్. ఐ హ్యాడ్ సీన్ దిస్ మూవీ ఇన్ 2016 ఏప్రిల్. సో నేను 2016 ఏప్రిల్లో ఈ మూవీని చూశాను అన్నది. యాక్షన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది, ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయ్యింది? 2016 ఏప్రిల్లో కంప్లీట్ అయ్యింది. 2016 అనేటువంటిది పాస్ట్ టైం, ఏప్రిల్ అనేది పర్టిక్యులర్ టైం. దే హ్యాడ్ గాన్ టు అమెరికా ఇన్ 2017 మే. 2017 మేలో వారు అమెరికాకు వెళ్ళారు. సో 2017 పాస్ట్ టైం అవుతుంది, మే అనేది పర్టిక్యులర్ టైం అవుతుంది అన్నది. గోపి హ్యాడ్ కమ్ టు ఇండియా ఇన్ 2018 జూన్. గోపి 2018 జూన్లో అమెరికాకు వెళ్ళాడు. సో ఈ విధంగా పాస్ట్లో పర్టిక్యులర్ టైంకు కంప్లీట్ అయిపోయేటువంటి యాక్షన్స్ మనం ఏ టెన్స్లో తెలియజేయాలి? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్: subject plus had plus third form of a verb plus other words. Subject plus had plus third form of a verb plus other words. So here had
he subject had, so had వచ్చింది. Next we got third form, past third form of a verb. SSC in 2015 March, other words. So I subject. Next in structure we have had and then seen third form of a verb. This movie in 2016 April, other words. They subject had plus third form of a verb gone plus other words to America in 2017 May. Gopi subject next had come third form of a verb to India in 2018 June. So like that we get had. So had and third form of a verb. So we get had with all subjects because already we have seen had in have forms. It tells about singular and plural number. So we get singular subjects and plural subjects with add. Those are singular nouns, plural nouns, singular nouns, plural nouns, I, we, you, they, he, she, it, they plus had. So like that we get. So past perfect tense, generally we do not get past perfect tense directly in the exam. Past perfect tense అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా రాదు. We get past perfect tense with the combination of simple past tense. In the previous class we have seen simple past and past continuous combination. So in simple past we have two combinations. సింపుల్ పాస్ట్కు రెండు కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో కంటిన్యూస్ కాంబినేషన్, మరొకటేమో పర్ఫెక్ట్ కంప్లీటెడ్ కాంబినేషన్. ఒకటేమో కంటిన్యూస్, దట్ ఈస్ సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కాంబినేషన్. ఎగ్జాంపుల్, వెన్ ఐ వాజ్ టీచింగ్ మై ఫోన్ ర్యాంగ్. When I was teaching my phone rang. So one is completed and one is continuous. So here both are completed actions. Simple past, first one completed and the second one also completed. So now let us see the definition of simple past and past perfect. There will be two actions in the past when two actions occurred. There will be two actions in the past. Rendu past lone untayi. One is in simple past and another is in past perfect. Both are completed actions. So now let us see. When two actions occurred, the earlier occurred action is indicated in past perfect tense and the later occurred action is indicated in simple past tense. When two actions occurred, the earlier occurred action is indicated in past perfect tense and the later occurred action is indicated in simple past tense. So here there will be two actions in the past ante rendu panlu gatamlo untayi. When two actions occurred, occurred means సంభవించడము లేదా జరగడము. సో రెండు పనులు ఒకేసారి జరిగినప్పుడు, when two actions occurred, రెండు పనులు ఒకేసారి జరిగినప్పుడు, the earlier occurred action is indicated in past perfect tense. The earlier అంటే ముందుగా, occurred అంటే జరిగినటువంటి, యాక్షన్ అంటే పని, ఇండికేటెడ్ సూచించడము, ఇన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో సూచిస్తాము అన్నట్టు. సో రెండు పనులు ఒకేసారి జరిగినప్పుడు ముందుగా జరిగినటువంటి పనిని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో అండ్ లేటర్ అక్కర్డ్ యాక్షన్ అంటే తరువాత జరిగినటువంటి పనిని ఈజ్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ పాస్ట్లో తెలియజేస్తాము అన్నట్టు. ఓకే, సో మళ్ళొకసారి, when two actions occurred, the earlier occurred action is indicated in past perfect tense and the later occurred action is indicated in simple past tense. రెండు పనులు ఒకేసారి జరిగినప్పుడు ఆ రెండింటిలో ముందుగా జరిగినటువంటి పనిని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో, తరువాత జరిగినటువంటి పనిని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో తెలియజేయవలెను. దీస్ జనరల్గా మీకు ఎమ్మటే ఒక డౌట్ వస్తుంది, రెండు పనులు ఒకేసారి జరిగినప్పుడు మళ్ళీ ముందు జరిగింది ఏంది, వెనక జరిగింది ఏంది అని. ముందు జరగడం ఏంటి, వెనక జరగడం ఏంటి అని చెప్పి. అంటే ఇక్కడ రెండు పనులు ఒకేసారి జరుగుతాయి కానీ స్లైట్ డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యునో ట్విన్స్ అంటారు తెలుసా? ట్విన్స్ అంటే ఏంటి అర్థం? ఒకేసారి జన్మించిన వాళ్ళు. ఓకే, ఎంత ట్విన్స్ అయినా ఒకేసారి జన్మిస్తారా? నో, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్, అట్లీస్ట్ ఒక 5 minutes 1 minute అన్నా గ్యాప్ ఉంటుంది. సో ముందు పుట్టినోడు పెద్దోడు అంటాం, తర్వాత పుట్టినోడిని చిన్నవాడు అంటాం. సో ఆ విధంగా దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ జాయింట్ యాక్షన్స్. వీటిని కూడా ఏమంటాం మనం? జాయింట్ యాక్షన్స్. రెండు ఒకేసారి జరుగుతాయి. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి,
100% రెండు ఒకేసారి జరిగినటువంటి పనులు. ద బస్ హ్యాడ్ గాన్ టు హైదరాబాద్ బిఫోర్ ఐ వెంట్ టు ద బస్ స్టాండ్. నేను బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళేసరికి బస్సు హైదరాబాద్కి వెళ్ళింది. రెండు పనులు ఒకేసారి జరిగినాయి. నేను బస్ స్టాండ్లోకి వెళ్ళడం, బస్సు బయటికి వెళ్ళడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను బస్ స్టాండ్కు 2 ways will be there. One is in, which we go inside, and one is out. So the way which buses come out. So I went to the bus stand through the in. ఇన్లో నుంచి నేను ఇట్లా లోపలికి వచ్చిన, అవుట్లో నుంచి బస్సు ఇట్లా బయటికి వెళ్ళింది. రెండు ఒకే క్షణం, ఒకే నిమిషం, ఒకే సెకండ్లో జరిగింది. అయినా ఈ రెండింటిలో ఒక పని ముందుగా జరిగింది. ఏంటిదా ముందుగా జరిగినటువంటి పని? అలా ముందుగా జరిగినటువంటి పని ఏంటిది అని చెప్పంటే బస్సు ముందు వెళ్ళడం. అవునా? బస్ స్టాండ్కి బస్సు ముందు పోయిందా, నేను ముందు పోయిందా? బస్సే ముందు పోయింది. నేను ముందు పోతే నేను బస్సులో ఉండాలి కదా. నేను బస్సులో లేను అంటే అర్థం బస్సు ముందుగా వెళ్ళింది అని. కాబట్టి ముందుగా జరిగిన దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో తెలియజేయాలి. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ వర్బ్. సో ద బస్ హ్యాడ్ గాన్ టు హైదరాబాద్. ఓకే, నేను బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళాను. సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ వర్బ్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ వర్బ్ ప్లస్ అదర్ వర్డ్స్, దట్ ఈస్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో ఐ వెంట్ టు ద బస్ స్టాండ్. ఈ రెండింటిని కలపడానికి ఒక కంజంక్షన్ కావాలి మనకు. సో దట్ ఈస్ వెన్ ఆర్ బిఫోర్. వెన్ కానీ బిఫోర్ కానీ తో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ద బస్ హ్యాడ్ గాన్ టు హైదరాబాద్ బిఫోర్ ఐ వెంట్ టు ద బస్ స్టాండ్. మీరు ఒకవేళ వెంట్తో చెప్పాలనుకుంటే వెన్ ఐ వెంట్ టు ద బస్ స్టాండ్ ద బస్ హ్యాడ్ గాన్ టు హైదరాబాద్. నేను బస్ స్టాండ్కు వెళ్ళడానికంటే ముందే బస్సు హైదరాబాద్కు వెళ్ళిపోయింది. ఒకవేళ వెంట్తో చెప్పాలనుకుంటే వెన్ ఐ వెంట్ టు ద బస్ స్టాండ్ ద బస్ హ్యాడ్ గాన్ టు హైదరాబాద్. నేను ఎప్పుడైతే బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళానో అప్పటికే బస్సు హైదరాబాద్కు వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ ఐ కేమ్ టు ద క్లాస్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్. వెన్ ఐ కేమ్ టు ద క్లాస్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్. నేను క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యింది. నేను క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యింది. సో ఇక్కడ క్లాస్ ముందు స్టార్ట్ అయిందా, నేను ముందు వచ్చిందా? ఆబ్వియస్లీ క్లాస్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్. ఓకే, ఐ కేమ్ నెక్స్ట్. సో హియర్ ముందుగా జరిగినటువంటిది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. సో ద క్లాస్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్. తర్వాత జరిగినటువంటిది సింపుల్ పాస్ట్. ఐ కేమ్ టు ద క్లాస్. ఐ కేమ్ టు ద క్లాస్. సో రెండింటిని వెన్ తోటి కలుపుదాం. వెన్ ఐ కేమ్ టు ద క్లాస్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సో ఫర్ దిస్ టెన్స్ వీ హ్యావ్ 2 clue words. ఈ టెన్స్ కూడా ఒక 2 clue words ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద clue words? వెన్ అండ్ బిఫోర్. వెన్ అండ్ బిఫోర్, దీస్ ఆర్ ద clue words. నౌ లెట్ us see మోడల్ క్వశ్చన్స్. మోడల్ క్వశ్చన్స్, హౌ డు వి గెట్ ఇట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్? ఎగ్జామ్లో ఇది ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం. ద ట్రైన్ డాష్ లీవ్ ద ప్లాట్ఫామ్ బిఫోర్ ఐ రీచ్డ్ ద స్టేషన్. నేను స్టేషన్కి వెళ్ళడానికంటే ముందే ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ను వదిలి వెళ్ళింది. సో హియర్ ద ట్రైన్ అంటే ట్రైన్, లీవ్ అంటే వదిలి వెళ్ళడం, ద ప్లాట్ఫామ్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ను, బిఫోర్ అంటే ముందే, ఐ అంటే నేను, రీచ్డ్ అంటే చేరుకోవడం, ద స్టేషన్ అంటే రైల్వే స్టేషన్. మొత్తం కలిపి చెప్తే నేను రైల్వే స్టేషన్ వెళ్ళడానికంటే ముందే ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ను వదిలి వెళ్ళింది. ట్రైన్ ముందు పోయిందా, నేను ముందు పోయిందా స్టేషన్కు? ట్రైనే ముందు వెళ్ళిపోయింది. ఒకవేళ నేను ముందు పోతే ట్రైన్ దొరికేది నాకు. ట్రైన్ నాకు దొరకలేదు అంటే అర్థమైంది ట్రైన్ ముందు వెళ్ళిపోయింది, తర్వాత నేను రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్ళాను అన్నట్టు. అవునా? రైట్, ఓకే. నౌ లెట్ us see. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్ వేసుకోండి. ట్రైన్ ఎప్పుడు వెళ్ళింది? నేను చేరుకోవడానికంటే ముందే. నేను ఎప్పుడు చేరుకున్నాను? ఇక్కడ క్వశ్చన్ వేసుకుంటే అక్కడ, అక్కడ క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ఇక్కడ. నేను ఎప్పుడు చేరుకున్నాను? ట్రైన్ వెళ్ళిపోయిన తరువాత. కాబట్టి ముందుగా ఏది జరిగింది? ట్రైన్ వెళ్ళడం. ట్రైన్ వెళ్ళడం అనేటువంటిది ఏ టెన్స్లో ఉండాలి? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉండాలి. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ వర్బ్ ప్లస్ అదర్ వర్డ్స్. సో హియర్ ద ట్రైన్
సబ్జెక్ట్ తర్వాత హ్యాడ్ రాయాలి. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఫామ్ టు ద వర్బ్ లీవ్? లీవ్ అనే వర్బ్కు థర్డ్ ఫామ్ ఏంటిది? లీవ్, లెఫ్ట్, లెఫ్ట్, లీవ్, లెఫ్ట్, లెఫ్ట్. సో థర్డ్ ఫామ్ లెఫ్ట్. సో ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్. ద ఆన్సర్ ఈస్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్. ఇట్లా రాయాలి. సార్ ఇది లొల్లి అంతా మాకెందుకు, చూడంగానే ఆన్సర్ చెప్పాలి అంటే దెన్ సర్చ్ ఫర్ క్లూ వర్డ్స్. హియర్ వీ హ్యావ్ బిఫోర్. ఈ బిఫోర్ అనే క్లూ వర్డ్ తోటి ఈ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అని గుర్తించాలి. సో హ్యాడ్ ప్లస్ థర్డ్ ఫామ్, హ్యాడ్ లెఫ్ట్, సింపుల్ ఆన్సర్ విల్ బి దేర్. అండ్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, బిఫోర్ ద పోలీస్ అరైవ్డ్ ద థీఫ్ ఎస్కేప్. అవునా, సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం కదా, పోలీసు వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు? దొంగ వాళ్ళు పారిపోయిన తర్వాత వస్తారు. ఓకే, పోలీసు వాళ్ళు ముందు వస్తారా, దొంగ వాళ్ళు ముందు పారిపోయారా? పోలీసు వాళ్ళు, దొంగ ముందు పారిపోతాడు, తర్వాత పోలీసులు వస్తారు అన్నమాట. ద బిఫోర్ ద పోలీస్ అరైవ్డ్ ద థీఫ్ డాష్ ఎస్కేప్. పోలీసులు రావడానికంటే ముందే థీఫ్ ఏమైండు? పారిపోయిండు. సో ముందుగా థీఫ్ పారిపోవడం అనే పని జరిగింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు సే ఇట్ ఇన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ థర్డ్ ఫామ్. సో ద థీఫ్ హ్యాడ్ ఎస్కేప్. థర్డ్ ఫామ్, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఫామ్ ఫర్ దిస్ ఎస్కేప్? ఎస్కేప్ అనే దానికి థర్డ్ ఫామ్ ఏంటిది? escape third form escaped. So the thief had escaped. So like that we say past perfect modal question. And the next one we have the meeting dash start before I went to the hall. The meeting dash start before I went to the hall. అంటే నేను హాల్కి వెళ్ళడానికంటే ముందే మీటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. నేను ముందు పోయినా, హాల్ ముందు స్టార్ట్, మీటింగ్ ముందు స్టార్ట్ అయిందా? మీటింగే ముందు స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్పాలి. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ వర్బ్. ద మీటింగ్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్. ద మీటింగ్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్. సో హ్యాడ్ ప్లస్ థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ వర్బ్. సో హ్యాడ్ ప్లస్ థర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ వర్బ్. సో హ్యాడ్ వచ్చేసింది, స్టార్ట్కు థర్డ్ ఫామ్ started. So the meeting had started. Okay, this is the past perfect tense. And then this example we have forgotten. Let us see. Okay, the patient dash died before the doctor came. The patient dash died before the doctor came. So doctor రావడానికంటే ముందే పేషెంట్ చనిపోయాడు. పేషెంట్ ఎప్పుడు చనిపోయిండు? డాక్టర్ రావడానికంటే ముందు. డాక్టర్ ఎప్పుడు వచ్చిండు? పేషెంట్ చనిపోయిన తరువాత. సో హియర్ ఏ పని ముందు జరిగింది? డై అనేటువంటి పని ముందుగా జరిగింది. సో ముందుగా జరిగినటువంటి పనిని ఏ టెన్స్లో చెప్పాలి? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్పాలి. ముందుగా జరిగినటువంటి పనిని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్పాలి.